प्रथम वृंदावने आसছেন वृंदावन बिहारी वृंदावन के देखছেন गोवर्धन नाम गोवर्धन बिहारी गिरीन्द्र बिहारी प्रथम गोवर्धन के देखছেন द्वार द्वार हरिद्वार यहाँ बोले हर द्वार में हरिद्वार है चल चल रे वृंदावन हम गए श्री राधा बोलिए वृंदावन धाम की वृंदावन धाम की यमुना जी की शोभा यमुना जी की किस प्रकार निराली शोभा है। श्री कृष्ण बलराम देख रहा है यमुना जी यह निर्मल धारा बह रही है घर घर तुलसी ठाकुर सेवा राधा राधा श्री श्याम राधा राधा श्री श्याम ये मैं जब मरूंगा गंगा जी का तट हो और बंशी भट्ट हो ऐसा है ना। प्राण जब तन से निकले मेरा प्राण जब तन से निकले देखिए बांग्ला में जो हिंदी में तो अथाह अपार सागर जैसा पद है बांग्ला में देखिए हरि बलव और मदन मोहन हेरबो यही रूप में সবাই এসে গোপরাজ নন্দন নন্দীশ্বরে নিবাস স্থাপন করলেন। বৃষভানু মহারাজ বরসানু बरसाने उपनंद महोदय सहारे सब अलग 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 बैठ गए, गांव बसाया। अब 2.5 साल उम्र, श्री कृष्ण का उम्र कितना? 2.5 साल। कार्तिक मास, गोपाष्टमी, गोष्ठाष्टमी, आज शुभ मुहूर्त है। गौशाला में उनको सजाया गया, गौशाला में ले जाकर के गाय का धार कराया गया, अर्थात गोदहन। धार करना क्या कहते? श्री कृष्ण प्रथम गोदहन करছেন कृष्ण बलराम स्वर्ण भाण्ड निये षष्ठी वाचन वेद मंत्र उच्चारणের দ্বারা कुलपुरोहित भागरी शांडिल्य आदि আছেন। आज सुसज्जित गोष्ठवेशे सुसज्जित
माताजी रो रही थी, ओ मोर जादव दुला लिया, घरे किबा नाही धन, कि लागी जाइबी बन, राखाले राखिबे धेनु लइया, आगे पाछे नाही मोर हापुतिर पुत तोर, आंधल करिया जाबी मोरे दूधेर छावाल हइया, तुई गोठे जाबी धेनु लइया, कि देखी रहिब मुई घरे, ननीजिनी तनुखानी आतपे मिलाए जानी, से भये सघने प्राण कापे, बारो बनल पारा বিষম রবির খরা, কেমনে সহিবি হেন তাপে। হিয়ায় আগুনি ভরা, নেত্রে বহে অশ্রু ধারা, দুঃখে বুক বিদরিয়া যায়, ঘর পর যে না জানে, সে নাকি যাইবে বনে, এ দুঃখ কেমনে সবে মায়। किंतु नंदराय जी ने कहा, अरे हम तो गोप है ना, ये तो हमारा सधर्म है, काम है। छोटे छोटे जो बछड़ा है ना, इस बछड़ा को लेकर के उनको यहाँ ही खेलने दो। हमारा जो ये नंदीश्वर पर्वत है, इनके जो तराई है, उपत्यका है, यहाँ जो उद्यान है, जो कदम्ब कानन है, टेर कदम है, आशीश्वर जी है, पारल गंगा है, यहाँ का नजदीक वन उपवन में बगीचा में ही इनको छोटे छोटे बछड़े को लेकर के खेलकूद करने दो। तुम अनुमति दो, क्यों तुम रो रही हो। आज सर्वप्रथम 2.5 साल उम्र में कन्हैया, बलदाऊ जी और सारे श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम अर्जुन स्तक कृष्ण मधुमंगल आदि अंशुमान किंकिनी अर्जुन आदि सब मिल करके और वत्स चारण बछड़ा चराना, ये दिव्य लीला का प्रकाश हुआ। ब्रह्म गोपाल वेशम, ये गोपाल लीला, गोपालन लीला, ये श्री कृष्ण का ही निजे अपनी लीला है। ये कोई भगवत स्वरूप नृसिंह जी गोपालन करते हैं, रामचंद्र जी हाँ किए हैं, वशिष्ठ जी का आश्रम में किए हैं जब गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। लेकिन यहाँ नित्य गोचारण है, वत्सचारण है, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में हमारा मदन गोपाल। ये ध्यान का विषय है, वत्सचारण लीला। छोटे छोटे गैया, बछड़ा, बछिया या छोटी छोटी बछिया, छोटा छोटा बछड़ा और छोटा छोटा सखा, छोटे छोटे सखा, और बीच में मदन गोपाल हमारा दाऊ दयाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सुमेरो বৎসচারণ করতে করতে খদির বনে, খায়রো খদির বন, পেশাই, আজনাক
नजदीक में अंजन वन, अश्वत्थामा जी का झाड़ी पेशाई, खायरो गांव में खदीर वन में बकासुर को निधन किया। बकासुर आ गया था, बगुला के रूप धारण करके एक असुर आया था। वत्सासुर को निधन किया श्री कृष्ण ने खेलकूद के। या तारका राक्षसी को निधन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी से दिव्यास्त्र, दिव्य मंत्र इत्यादि को सीखना पड़ा, प्राप्त करना पड़ा। लेकिन यह वत्सासुर, बकासुर, अघासुर को निधन करने के लिए, केशियोसुर, बोमासुर, इनको निधन करने के लिए श्री कृष्ण को कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोजन नहीं पड़ा, क्यों ये स्वयं भगवान की लीला है। जो असुर मारन लीला ये विष्णु का है, कृष्ण का नहीं। जब असुर आता है तो विष्णु शक्ति ही असुर को मार डालती है। सब कहते हैं कृष्ण ने मारा, कृष्ण ने नहीं मारा, नारायणी शक्ति, विष्णु जी, उनकी शक्ति असुर को मार गिराती है। वत्सासुर, बकासुर को निधन किया खेल कूद के बीच में। भैया आज कलेवा घर में करना नहीं, आज कलेवा वन में होगा। सब ग्वाल वाल अपने बछिया बछड़ा को लेकर के सुबह का समय था, सबने वन की ओर प्रस्थान किया। जमुना जी के तट पर आकर के सब खेलकूद कर रहे थे। अघासुर आ गया विशाल सर्प का रूप धारण करके। अघासुर के मुख में सब शखा और बछड़ा बछिया सब चला गया। तब श्री कृष्ण ने अघासुर का मुख विवर में प्रवेश करके अचानक बड़ा हो गया। अघासुर का मस्तक को विदीर्ण करके श्री कृष्ण बाहर निकाल आए। आसमान से फूलों की वर्षा हो रही थी, देवता नगारा बजा रहे थे, ब्रह्मा जी आ गए। बाद में सब यमुना पुलिन में बैठ करके भोजन कर रहे थे। कलेवा যমুনা পুলিনে বেরি সখাগণে সঙ্গে বৈশে করি কানু পারি বনপাত তাতে নিল ভাত দই ভাত दूध भात अनेक प्रकार के आचार खट्टा मीठा पारी बनपात ताते नीलो भात और श्रृंगा और बासी बेनुर भीतरे जल पानी मंडली करिया सब सखागण भोजन करे सुखे सबे कहे भाई कानाई आमार आमारे मोरे बड़ो भालोबासे आमार सन्मुखे बसी खाए सुखे सदा रहे मोर पासे बड़ मिष्ट फल कानाई खारे खारे एठो फल खावाচ্ছেন এঠো দিচ্ছেন কি করে জানলি বললেন দেখ এই আমি খেয়েছি আমার দাঁতের দাগ রয়েছে তো খেয়েই ফেলতে হয় এঠোটা কেন দিচ্ছিস আমাকে যখন তোর কথা মনে পড়ে গেল তখন আর খেতে পারলাম না তোকে খাওয়াতে হবে দেখ আমার মা দই ভাতটা কিরকম মেখেছে দেখ আমাদের আচারটা কেমন আমার বাড়ির আচারটা কেমন একটু খেয়ে দেখ দেখ এই বলে খেতে খেতে কৃষ্ণকে এটো খাওয়াচ্ছে এই ফল খেয়ে ভাই নাচতে হবে নাচমো মোরা লাখাল সবে অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া আয়রে কানাই নাচ দেখি ব্রহ্মাজি আকাশের থেকে এই লীলা দেখছিলেন মনে মনে ভাবছিলেন ইনি কি আমার পিতা মহাবিষ্ণু তাহলে এদের এঠো খাচ্ছেন কেন এরকম খেলছেন কেন তা আমার সঙ্গেও কি উনি এরকম খেলবেন আচ্ছা দেখি একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেখি মঞ্জু মহিমা
দর্শনের ইচ্ছায় বাছুরগুলিকে উনি অপহরণ করলেন। আরে ভাই, একটাও বাছুর নেই, সব কোথায় বনের ভিতরে লুকিয়ে গেছে লাফঝাপ দিয়ে বাছুরগুলি। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দাঁড়া, এই খাওয়াটা আরম্ভ হয়েছে আমাদের। এই মাঝখানে ওষুধটা এসে গেছিল, একটা বিরাট সাপ এসে গেছিল, অজগর সাপ, ওটা সাপটা অঘাসুর। এই সাপটা এসে আমাদের বিলম্ব করলো। যমুনা পুলিনে বনভোজন চলছে, রোজই তো বনভোজন চলে, কত রকম বনফল, দই ভাত, আচার সবাই নিয়ে আসে। শেষে শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, তোরা খা, আমি যাচ্ছি। এদেরকেও ব্রহ্মা অপহরণ করে নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ খুঁজে খুঁজে হয়রান, কাউকে পাচ্ছেন না। বিকেল হয়ে এলো, অপরাহ্ন বেলা, নিজেই সমস্ত গোপবালক গোবৎসের রূপ ধারণ করে আর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরে এলেন উত্তর গোষ্ঠে। 1 বছর সমস্ত গাভীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন গোবৎস হয়ে, সমস্ত ব্রজবাসিনীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন তাদের পুত্র হয়ে। বছর পূর্ণ হতে মাত্র কটা দিন বাকি, হঠাৎ বলদেব চন্দ্র এর রহস্য বুঝতে পারলেন। বলদেব বললেন, তুই এক মূর্তিতে জগৎকে পাগল করছিস, আর তুই এত মূর্তি ধারণ করলি, কেন করলি, কি প্রয়োজন? সেদিন বলদেব জাননি, যেদিন অঘাসুর এসেছিল বনভোজন, ব্রহ্মা যেদিন অপহরণ করলেন, সেদিন বলদেব ছিলেন না। আজ বলদেব জানতে পারলেন। ব্রহ্মা এলেন ত্রুটিকাল পরেই, এর মধ্যে 1 বছর হয়ে গেছে। ব্রহ্মা এসে দেখছেন অনন্ত নারায়ণ মূর্তি, স্তুতি করলেন। নৌমিড্যতে অভ্রবপুষে তরিদম্বরায় গুঞ্জাবতংশ পরিপিচ্ছল সন্মুখায় বন্যস্রজে কবলবেত্র বিষাণ বেণু লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়। ব্রহ্মার স্তুতি, ব্রহ্মমোহন লীলা, 10ম স্কন্ধ 14 অধ্যায়। ব্রহ্মা বললেন, আমি যেন এই ব্রজধামে একটা শিলাপট্ট হয়ে, অন্তত একটা শিলা হয়ে, যাতে হড্ডিক চণ্ডালের দ্বারে একটা শিলা হয়ে জন্মাতে পারি। ব্রহ্মা নাকি এই অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য আজ কলিযুগে নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর হয়ে জন্ম নিলেন। এরপরে 5 বছর পর্যন্ত এত লীলা, 6 বছরে পদার্পণ করলেন। এখন গোচারণের অনুমতি পেলেন। গোচারণ বলতে এখানে বড় বড় গাভী চারণে, এতদিন তো ছোট ছোট বাছুরগুলোকে চড়াচ্ছিলেন, এইবার গাই, বড় বড় ধেনু, এদেরকে নিয়ে খেলা করার অনুমতি পেলেন। সোজা তালবনে চলে গেলেন। ধেনুকাসুর, গর্ধবাসুরকে বধ করলেন তালবন, মথুরার কাছে। গ্রীষ্মকাল এসে গেল। কালীয়রদ, যমুনার কালীয়রদের জল পান করে সমস্ত গাভী এবং গোবৎস মৃত্যুমুখে পতিত হলো। অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির দ্বারা বাঁচালেন। মনে মনে ভাবলেন, যমুনাকে শুদ্ধ করতে হবে, কালীয়কে এখান থেকে তাড়াতে হবে। এই যে বিষ জলের হ্রদ, এটাকে অমৃতময় করতে হবে। কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করে, ওই কদম গাছটা বেঁচেছিল এই জন্য, গরুর নাকি যখন অমৃতকে হরণ করে, অমৃতের কলসি গরুর হরণ করে 4 জায়গায় রেখেছিল। 4 জায়গায় কুম্ভ মেলা হয়, অমৃত কুম্ভ ওখানে ছিল, একটু নাকি অমৃত পড়েছিল জলে ওখানে। ওই জন্য 12 বছর পর ওই 4 জায়গায় কুম্ভ মেলা হয়, 6 বছর পর অর্ধ কুম্ভ হয়। গরুর নাকি অমৃতের কলসিটা নিয়ে এই গাছের উপরে বিশ্রাম করেছিল, তাই কালীয়রদের তীরে সমস্ত গাছই বিষের প্রভাবে মারা গিয়েছিল, একমাত্র এই কদম গাছটাই বেঁচে ছিল। এর উপরে উঠে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়রদে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাঁতার কাটতে লাগলেন। কালীয় এসে আর নিজের শরীরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে বারবার দংশন করছেন। কৃষ্ণ ফনা ধরেন নিচু করে আর কালীয়ের মাথায় উঠে গেলেন। কালীয় নাগের মস্তকে নৃত্য করছেন। সমস্ত ব্রজবাসী নানা উৎপাত দেখে, প্রাকৃতিক উৎপাত দেখে সবাই কালীয়রদের তীরে ছুটে এলেন। অখিল কলা গুরুর ননর্ত, গন্ধর্বগণ গান করছেন, অবিরাম পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে। আজ কালীয় নাগের মাথায় নাচছেন কালীয় মর্দন ভগবান। तांडव गति मुंडन पर तांडव
नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी কালীয় নাগের মাথায় নাচছেন শ্রীকৃষ্ণ। অবিরাম পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে, গন্ধর্বগণ গান করছেন। এক ফনার থেকে আরেক ফনায় নৃত্যের ছন্দে ফনাগুলোকে ভেঙে দিচ্ছেন। রক্ত বমন করছে কালীয়। নাগপত্নীগণ শরণ নিলেন, নাগপত্নীগণ স্তুতি করছে। তারা মণিরত্ন উপহার দিলেন, কমলের মালায় বিভূষিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তুমি এই রথকে পরিত্যাগ করে রমনাথ দ্বীপে চলে যাও। গরু তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, গরুর আর তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবে না। এই যে আমি নাচলাম না, তোমার ফনার উপরে আমার চরণ চিহ্ন রয়ে গেল। আজও সমস্ত নাগদের মাথার উপরে দেখবেন কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন রয়েছে। নাগদের মাথায় দেখবেন খড়মের মতো দুটো চিহ্ন রয়েছে। ওই যে শ্রীকৃষ্ণ নেচেছিলেন, সমস্ত নাগ জাতি কালীয়ের মাথার থেকে কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন নিজের মাথায় নিয়েছে। কপিলা, কালীয়, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষকস্তথা, এরা নাগদের ভিতরে পরম ভক্ত। এদের নাম উচ্চারণ করলে বিষ বাধা নজায়তে। শরীরের ভিতরে যদি কোনো বিষাক্ত কিছু চলে যায়, তাহলে কপিলা, কালীয়, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, এসব নাগরাজদেরকে স্মরণ করতে হয়। তাহলে বিষ বাধা নজায়তে। ওই রাত্রিতে আর ঘুরে আসতে পারলেন না, সমস্ত ব্রজবাসী এসে গেছিলেন। রাত্রিতে ওই কালীয়রদের তীরেই নিবাস করছিলেন। হঠাৎ চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠল, দাবাগ্নি পান করলেন। দুবার দাবানল পান করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। বালক যেমন একটা প্রদীপকে চঞ্চলতা করে ফু দিয়ে নিভিয়ে দেয়, সকলকে বললেন চোখ বন্ধ করো, আর ফু দিয়ে যেন দাবানলটাকে নির্বাপিত করলেন, অথবা মনে হলো যে দাবানলটাকে অমৃতের মতো পান করে নিলেন। আজ ভান্ডির বটে খেলা হচ্ছে। যে দল হারবে সে দল বিজয়ী দলকে স্কন্ধে করে আর নিয়ে যাবে ওই ভান্ডির বট অব্দি। শ্রীকৃষ্ণ হেরে গেছেন। শ্রীদাম গোপকে কাঁধে নিয়ে আর শ্রীকৃষ্ণ যাচ্ছেন। দাদা বলাইয়ের কাঁধে উঠেছে প্রলম্বাসুর, গোপবালকের রূপ ধারণ। না, প্রলম্বাসুর বালকের বেশে শ্রীকৃষ্ণের দলে মিশেছিল, গোপবালক হয়ে প্রলম্বাসুর দাদা বলাইকে কাঁধে নিয়ে ওই ভান্ডির বটের দিকে ছুটছিল। হঠাৎ আকাশে উঠে গেল। দাদা বলাই দেখছে আকাশে উঠে গেছি কেন? অসুর। সঙ্গে সঙ্গে দাদা রেগে গিয়ে মাথায় এক ঘুষি মারলেন, অসুরের মাথা ফেটে গেল। অসুর রক্ত বমি করতে করতে আর পড়ে গেল। প্রলম্বাসুরকে নিধন করলেন ভান্ডির বটে দাদা বলরাম। এই জন্য দাদার নাম হচ্ছে প্রলম্বগ্ন। শঙ্কর্ষণ শিরপানি কালিন্দী ভেদন বল। গ্রীষ্মকালে আবার দাবানল, মুঞ্জাটবি, মুঞ্জা ঘাস, বড় বড় ঘাস, সরখান্ডার বন, সেই বনে সব গাইগুলো ঘাসের বনে ঢুকে গেছে। হঠাৎ চারিদিকে চটপট 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 করে দাবানল জ্বলে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ সেবারও দাবানল পান করে নিলেন। দেখতে দেখতে শরৎ ঋতু এসে গেল। গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণনা, বর্ষা ঋতুর বর্ণনা দিচ্ছেন সুখদেব। ভাগবত মহাকাব্যে
ঋতুর বর্ণনাও চাই। বর্ষা ঋতুর বর্ণনা, বর্ষায় গোচারণ হচ্ছে, মলার রাগ আলাপ করছেন, রিমঝিম বরিখে বাদর, পাকা জাম, পাকা খেজুর, চারিদিকে শ্যামলিমার সাম্রাজ্য। সেই বর্ষাতেই গোচারণ চলছে, গোচারণ তো বন্ধ হয়নি। দেখতে দেখতে শরৎ ঋতু এসে গেল, চারিদিকে শিউলি ঝরা শরতের প্রাতে, কমল কুসুম বিকশিত হয়েছে সরোবরে সরোবরে, সরোবরের জল স্বচ্ছ হয়েছে, আকাশে সাদা তুলোর মতো মেঘ। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করে আর বাঁশি বাজাচ্ছেন। বেণুগীত দশম স্কন্ধ 21 অধ্যায়। কুসুমিত বনরাজি সুস্মি ভৃঙ্গ দ্বিজকুল হৃষ্ট শরৎ সরিত মহিদ্রম মধুপতির অবগায় চারয়ন গা সহ পশুপাল বল চুকুজ বেণু। আজকের বেণু ছিল সর্বভূত মনোহরম। ব্রজবালাগণ সেই বেণুধ্বনি শ্রবণ করে তাদের হৃদয়ে সমুদিত স্ফূর্তির নয়নে ঘরে বসেই তারা দেখছেন গোবিন্দের গোচারণ লীলা। আজু বিপিনে যাও তো কান, মূরতি মূরত কুসুমবান, জনু জলধর রুচির অঙ্গ, ভঙ্গি নটবর সৌহনী, বরহা পীরং নটবর বভু কারণায় কর্ণিকারম বিভ্রদ্বাস কনক কপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম রন্ধ্রান বেণোরধর সুদয়া পূরয়ন গোপ বৃন্দৈ বৃন্দারণ্যং সপদ রমণং গীতকীর্তি। চারিদিকে কুসুম বিকশিত, কমলকুল বিকশিত, শারদীয় সুষমা, শরৎ ঋতুর সমাগম। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন, ব্রজবালাগণ পূর্বরাগবতী উন্মাদিনী কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে আসিয়া পশিল মোর কানে, অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য পদাবলী, না জানি কেমন করে প্রাণে। অস্ত্র নহে মনে ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে, ছেদন না করে হিয়া মোর, তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি, বিচারিতে না পাইয়ে ওর। জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সপ্তনু আমার প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া। কৃষ্ণকে দেখে এসেছেন, সখী কেন গেলাম যমুনার কুলে, নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ভাত, ব্যাদ রূপে কদম্বের তলে দিয়া হাস্য সুধাচার, অঙ্গচ্ছটা আঠাতার আখি পাখি তাহাতে পড়িল, মন মৃগী হেনকালে পড়িল রূপের জালে, শূন্য দেহ আমার পিঞ্জর রহিল, কিরূপ হেরিনু মধুর মূরতি পীরিতি রসের সার, হেনলয় মনে এতিন ভুবনে তুলনা নাহিক তার, বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি কপালে চন্দন চাঁদ, যিনি বিধুবর বদন সুন্দর ভুবন মোহন ফাদ, নব জলধর রসে ঢর ঢর বরণ চিকন কালা, অঙ্গেরি ভূষণ রজত কাঞ্চন মণি মুকুতার মালা। বেণুগীত অক্ষন্নতাং ফলমিদং নপরং বিদাম। দেখতে দেখতে কার্তিক মাস এসে গেল, হেমন্ত ঋতু। হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ কুমারিকা চেরু হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্তায়নী অর্চনা প্রথম। কাত্তায়নী দেবীর পূজা করছেন। কাত্তায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্নধীশ্বরী নন্দগোপসুতং দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ। 1 মাস হবিষ্যান্ন ভোজন করে উষাকালে যমুনায় স্নান করে আর বালুকার মূর্তি তৈরি করে, সৈকতী বালুকার মূর্তি তৈরি করে আর তারা পূজা করেন। যখন মাস শেষ হয়ে গেল উদযাপন, সেদিন শ্রীকৃষ্ণ এসে আর তারা নেমেছেন স্নান করতে, বস্ত্রগুলো সব ওই কদম্বাগ্রে নিয়ে গিয়ে হাস পরিহাস করলেন। শেষে অবশ্য কাপড়গুলো ফুরিয়ে দিয়েছিলেন, বলেন আগামী পূর্ণিমার নিশিথিনীতে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। তারা তো এটাই চাইছিলেন না, শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ রূপে। এরা নিত্যসিদ্ধা নয়,
এরা সাধন সিদ্ধা। নিত্য সিদ্ধা যারা, রাধারানী আদি এর মধ্যে নেই। এখানে অনেক দেবী গোপী হয়ে জন্মেছেন। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি ঋষি তারা রামচন্দ্রকে দেখে মধুরভাবে সেবা চেয়েছিলেন, কিন্তু রামলীলায় সেটা সম্ভব হয়নি। তারা এসে গোপী হয়ে জন্ম নিয়েছেন, ব্রজকিশোরী হয়ে। এরা মুনিচরী। শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী তারাও গোপিনী হয়ে জন্ম নিয়েছেন। এরা সব সাধন সিদ্ধা, এরাই কাত্যায়নী ব্রত করছেন। আজকে তো আমরা কোনো খাবার আনিনি, দুপুর হয়ে গেছে। মথুরার কাছে চলে এসেছেন গোচারণ করতে করতে অশোক কাননে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যাও না, একটু এগিয়ে যাও, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করছেন, ওখানে গিয়ে আমাদের কথা বলো, ওনারা প্রচুর অন্ন ব্যঞ্জন দিয়ে দেবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা যে কানই দিল না, তারা শুধু সোহা 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 করে হবনই করছে, আহুতি দিচ্ছে। ভাই আরেকবার যাও। পেছনেই, যজ্ঞশালার পেছনেই ব্রাহ্মণীগণ আছেন, ব্রাহ্মণীগণকে বলো কৃষ্ণ বলরাম এসেছে, ক্ষুধার্ত সকার সঙ্গে, নিকটেই অশোক বনে, অশোক কাননে অবস্থান করছেন। শুনেই সব ব্রাহ্মণীগণ স্বর্ণথালায় চব্যচস্য লেজ্জ পেয় দিব্য উত্তম অন্ন নিয়ে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? বলে কৃষ্ণ বলরামের কাছে যাচ্ছি। বলে চিরতরে, চিরদিনের জন্য বিদায় দিলাম, আর কোনোদিন ঘরে আসতে পারবা না, যাও। তারা অশোক কাননে এসে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তারা অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ করালেন। আমাদেরকে তো ওরা বিদায় দিয়ে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, না, আপনারা ঘরে ফিরে যান, ওনারা দেখবেন আদরের সঙ্গে আপনাদেরকে গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মণীগণকে সম্মান করে শ্রীকৃষ্ণ বিদায় দিলেন। কারণ গোপ জাতি গোপী কৃষ্ণ প্রেয়সী তাহার, গোপী বিনা অন্য শ্রীকৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। ব্রাহ্মণীগণকে কি করে অঙ্গীকার করবেন শ্রীকৃষ্ণ? তারপরে শ্রীকৃষ্ণের বয়স মাত্র 7 বছর। নন্দ উপনন্দ আদি গোপগণ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন, পিতক, কার যজ্ঞ করছেন? কি উৎসব? এত ব্যস্ততা দেখছি, এত সাজ সরঞ্জাম, এত সামগ্রী প্রস্তুত করছেন সবাই, কি উৎসব মহোৎসব হবে? তুমি বালক বুঝবে না। পিত, একদিন আমাকে তো করতে হবে সব কাজ, চিরদিনই কি আমি বালক থাকবো নাকি? তখন নন্দরায়জি বললেন যে আমরা বছরে একবার ইন্দ্রের আরাধনা করি, ইন্দ্রযজ্ঞ করি। বৃষ্টির অধিদেবতা ইন্দ্র, খুব বৃষ্টি হয়, ঘাস হয়, গোপালনে সুবিধা হয়, এই জন্য বছরে একবার ইন্দ্রের পুজো করি। শ্রীকৃষ্ণ তিনি বললেন যে দেবতা কি করবে, কর্মই তো সব। আমরা যদি ভালো কাজ করি তো ইন্দ্র বৃষ্টি দিতে বাধ্য। আজ ইন্দ্রজাগকে খণ্ডন করে শ্রীকৃষ্ণ কর্মবাদকে সামনে এনে বললেন, যদি পুজো করতে হয় ব্রাহ্মণদের পুজো করব, গাভীদের পুজো করব, এরা প্রত্যক্ষ দেবতা দেবী। আর গিরিরাজ গোবর্ধনের পূজা হবে, ইন্দ্র পূজা হবে না। মনে মনে ভাবছেন, আমার মাতা পিতা গোপগণের, এরা আমার পূজ্য, তাদের সেবা নিচ্ছে ইন্দ্র, ইন্দ্রের তো অপরাধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব ইন্দ্রকে অপরাধের থেকে বাঁচাতে হবে, গিরিরাজ গোবর্ধনের মহিমা প্রচার করতে হবে। এই জন্য ইন্দ্রজাগকে খণ্ডন করে আজ গোবর্ধন পূজা প্রবর্তন করছেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন মন্ত্রপাঠ করলেন, শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মতো অভিষেক করছেন, সকলে হবন করছেন, আহুতি দিচ্ছেন, ভোগ লাগানো হলো। বলেন বেশি কিছু না, যা ইন্দ্র পূজার জন্য যে সমস্ত সামগ্রী যোগ করা প্রস্তুত করা হয়েছে ওই সামগ্রী, তবে রান্নাবান্না একটু বেশি করে করতে হবে। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গিরিরাজ তট গোময় দ্বারা লেপন করে সামিয়ানা টাঙিয়ে, আর প্রাতঃকালের থেকে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ সব রন্ধন করছে। শ্রীকৃষ্ণই যেন হাজার হাজার ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে সব রন্ধন করছেন। সবাই উপস্থিত হয়েছেন, ব্রজবাসীগণ, ব্রহ্মা এসেছেন, মহাদেব এসেছেন, সমস্ত দেবদেবী এসেছেন, সনকাদি এসেছেন। ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে, গোপ গোপীর রূপ ধারণ করে সমস্ত দেবতা মুনি ঋষি, একমাত্র ইন্দ্র আসেনি। আর সবাই এসেছেন, আনন্দ উৎসব। গিরিরাজের অভিষেক হলো, স্বস্তিবাচন বেদমন্ত্র পাঠ, পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে, সর্বৌষধি মহৌষধি, শতঘট সহস্রঘট সহস্রধারায়। তারপরে অর্চনা হলো, তারপরে ভোগ লাগানো হলো। বিশাল অন্নের স্তূপ, রুটির স্তূপ, পুরীর স্তূপ, মালপোয়ার স্তূপ, সংসার স্তূপ, লাড্ডু, কচুরি, পুরি, হালুয়া, পুকুর পুকুর সব
পুকুর, বড় বড় পুকুর খুদে, আর তার ভিতরে ক্ষীর, ডাল, সব তরি তরকারি রাখা হয়েছে। কত ফল ফলাদি, 56 ভোগ 36 ব্যঞ্জন। যখন ভোগ লাগানো হলো তখন গিরিরাজ গোবর্ধনের উপরে শ্রীকৃষ্ণ বিশাল রূপ ধারণ করে আর বসে গেলেন। তখন দেখাচ্ছেন পিতাকে, ওই ওই দেখো গিরিরাজ গোবর্ধন প্রকট হয়ে গেছেন। ইন্দ্র কোনোদিন এইভাবে দর্শন দিয়েছে? ওই দেখো বাবা, প্রণাম করো, প্রণাম করো, গিরিরাজকে প্রণাম করো। ওই যে গিরিরাজ, আকাশ চুম্বী বিশাল শরীর, কৃষ্ণের মতোই দেখতে, তবে কৃষ্ণ সবার থেকে ছোট, 7 বছরের বালক, আর ইনি সবার থেকে বড়। मैं तो गोवर्धन को जो मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जो मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। গিরিরাজ সমস্ত ভোগকে আস্বাদন করছেন। রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জন, শাক, সুপ, পুকুর পুকুর ক্ষীর, দই, দুধ শো শো করে টেনে নিচ্ছেন মুখ দিয়ে। একেবারে লাড্ডু পুরি কচুরি হাঁ করে মুখে ঢেলে দিচ্ছেন। কোনো ব্রজবাসী ভাবছে যে আমার ঘরে তো ভালো ক্ষীরের লাড্ডু ছিল, জানি না যে গিরিরাজ এইভাবে সাক্ষাৎ দেখা দিয়ে ভোগ আস্বাদন করবেন। গিরিরাজ হাত বাড়িয়ে ব্রজবাসীর ঘর থেকে महाराज
विराज जो দাঁড়াও। 7 দিন 7 রাত্র গিরিরাজ আপনি কিসে প্রসন্ন হন? একটু দাঁড়ান, আমাদের আর মাত্র 10 মিনিট সময় দিন। আপনারা বসে যান, দয়া করে বসে যান। আমাদেরকে মাত্র 10 মিনিট সময় দিন। আপনারা সকলে স্থির হয়ে বসে যান। গিরিরাজ তুমি কিসে সবচেয়ে বেশি প্রসন্ন হও? বলে আমার পরিক্রমায় আমি সবচেয়ে বেশি প্রসন্ন হই। আরতি কি দিয়ে করা হবে? বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে, মশাল দিয়ে আরতি করা হচ্ছে। এত বড় মূর্তির আরতি কি করে হবে? পরিক্রমার প্রবর্তন করলেন গিরিরাজের মহিমা। হর্ষিলা কৃষ্ণ। ইন্দ্র রেগে গিয়ে বৃষ্টি বর্ষা আরম্ভ করলেন। 7 দিন 7 রাত্র। অন্যভাবেও তো উনি ইন্দ্রকে জব্দ করতে পারতেন, ইন্দ্রকে শাসন করতে পারতেন, কিন্তু 7 দিন 7 রাত্র উনি গিরিরাজকে করপর নখপর গিরিরাজ ও লীন, নখের উপরে বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপরে, নখের উপরে গিরিরাজকে নিলেন। তলায় সমস্ত গাভী, সমস্ত ব্রজবাসী, সমস্ত ব্রজকিশোরী সবাই, অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। চারিদিকে অনন্তদেব, অনন্তদেব ঘিরে রেখেছেন। উপরে সুদর্শন চক্র ঘুরছে, সমস্ত জলকে টেনে নিচ্ছে। ইন্দ্র এসে কত বজ্রপাত করলো, কিন্তু একটা ঘাসও ছেড়েনি, একটা পিঁপড়াও মরেনি। দেখুন কি ঐশ্বর্য, কিন্তু মাধুর্য শৈবালে কচুরিপানায় ঢাকা। মাধুর্যের শৈবালে, শৈবাল কচুরিপানায় ঐশ্বর্য ঢাকা। এত ঐশ্বর্য, কিন্তু কৃষ্ণকে সবাই মনে করছেন মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। দেখুন না, সখারা এরকম ঠেকা দিয়েছে। মা বলছেন তুই ছাড়, বলাই একটু ধরুক, শ্রীদাম ধরুক। মা, গিরিরাজ কানে কানে কি বলছে, কৃষ্ণ তুই তো আমার পূজাটা প্রবর্তন করলি, তুই যদি ছেড়ে দিস তাহলে কিন্তু আমি হুড়মুড় করে পড়ে যাব। তাহলে কি হবে মা? ওইখানেই ক্ষীর নবনীত দিচ্ছেন। কারো ভিতরে ঐশ্বর্য ভাব নেই। ঐশ্বর্য ভাব থাকলে তো এই লীলা হবে না, এরকম মাখামাখি ভালোবাসা হবে না। গোবর্ধন বাসী সামর তুম বিনু রহনা না যায়। মুখস্থ আছে? গোবর্ধন বাসী সামর তুম বিনু রহনা না যায়। तलहाटी गोवर्धन की रहिए, तलहाटी गोवर्धन की रहिए, नित प्रति मदन गोपाल लाल जी को निहारिए।
गोविंद कुंड नहाइए, तन पुलकित ब्रज रज में, रसिक जनन सो अपने मन का बात कहिए, तलहाटी गोवर्धन की रहिए। এরপরে একাদশী ছিল, পারণের সময় খুব অল্প। গোপরাজ নন্দ একাদশী করতেন, তো পারণের সময় যদি খুব অল্প থাকে তখন আগে তো মন্ত্র জপ অর্চনা ইত্যাদি সেরে, সন্ধানিক সেরে, অর্চনা সেরে, তারপরে তো ভোগ লাগিয়ে তারপরে তো পারণ করতে হয়। আজকাল আমরা করি কি, পারণের সময় অল্প থাকলে তখন ঘুমের মধ্যেই কেউ গালে মহাপ্রসাদ গুজে দিল, চরণ তুলসী চরণামৃত গুজে দিল। পারণের তো তার নিয়ম না। পারণের নিয়ম কি? অম্বরীশ মহারাজ কিরকম ব্রত করছেন, হরিভক্তি বিলাসে একটা একাদশী ঠিক মতো করলেই সিদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু 3 দিন ব্যাপী একাদশী ব্রতের বিধান। তো নন্দ মহারাজ সেইভাবে ব্রত করছেন। পারণের সময় খুব অল্প, উনি সেকালের দিনে ঘড়ি ঘোড়া নেই, মাঝরাত্রিতেই যমুনায় স্নান করতে নেমেছেন। স্থানটার নাম হচ্ছে নন্দঘাট, ওপারে হচ্ছে ভদ্রবন। তা এখন হঠাৎ যমুনায় তলিয়ে গেলেন, সব ব্রজবাসী চিৎকার করছে, মহারাজ স্নান করে কেউ করতে নেমে আর উঠছেনই না, কোথায় তলিয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ঝাঁপ দিয়ে বরুণের এক আসুরিক প্রকৃতির, আসুরিক সময় জলে নামতে নেই, কারণ আসুরিক সময় বেরোতে নেই, আসুরিক সময় জলে নামতে নেই। এখন বরুণের এক আসুরিক প্রকৃতির দূত নন্দরায়জিকে বরুণ লোকে নিয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ বরুণ লোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বরুণ দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, জলাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে মহার্ঘ সিংহাসনে, মহামূল্যবান সিংহাসনে বসিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য ধূপদীপ নৈবেদ্য ষোড়শ উপচারে পূজা করলেন। বরুণ স্তুতি করছেন, আপনার পিতাকে নিয়ে যান, আজ আমি ধন্য হলাম। দেখতে দেখতে পূর্ণিমার নিশীথি নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। শরৎকাল, দুটো রাস পূর্ণিমা বলতে দুটো পূর্ণিমা, একটা কোজাগরী পূর্ণিমা আর একটা হচ্ছে কার্তিকী পূর্ণিমা। একটা দুটো মাসে তো একটা ঋতু হয়, শরৎ ঋতু, আশ্বিন এবং কার্তিক। তো আশ্বিনী পূর্ণিমা, কোজাগরী পূর্ণিমা আর কার্তিকী পূর্ণিমা দুটোই রাস পূর্ণিমা। একটা লঘু রাসোৎসব হয় আর কার্তিকী পূর্ণিমায় বৃহৎ রাসোৎসব হয়। ভগবান পিতারাত্রি শারদৎফুল্ল মল্লিকা দীক্ষরন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ তদৌরুরাজককুভক্করৈ মুখম প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন সন্তময়ী সচর্ষিনামুদগাচ্ছুচো মৃজন প্রিয় প্রিয়ায়ৈব দৈর্ঘদর্শন। আকাশী পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ নন্দীশ্বরের থেকে পাহাড়ের উপরে রাজপ্রাসাদ, পাহাড়ের উপরে রাজপ্রাসাদ, সেই রাজপ্রাসাদের বাতায়ন পথে অর্থাৎ জালনা দিয়ে দেখছেন ওই যে বৃন্দাবন, ওই যে আকাশে পূর্ণ চন্দ্রমার উদয়। মন্দ মন্দ চন্দন গন্ধবাহী কমল গন্ধবাহী সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে। তখন মনে পড়ল, আমি না কথা দিয়েছি আগামী পূর্ণিমার নিশীথিনীগুলিতে ব্রজকিশোরীগণের মনোবাঞ্ছাকে পূর্ণ করব। তারা আমাকে পতিরূপে চান, তারা মধুর ভাবে আমায় সেবা করতে চান প্রাণনাথ জ্ঞানে। তাদের মনোরথকে পূর্ণ করব, তাদের সঙ্গে নাচ গান করব। শরদ চন্দ্র পবন বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধরে। সর্বলীলা মুকুটমণি রাসলীলা, এই রাস পঞ্চাধ্যায়ীকে ভাগবত মানে পঞ্চপ্রাণ বলা হয়েছে, পঞ্চেন্দ্রিয় বলা হয়েছে, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক। বৃন্দাবনের শোভা, নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল,
মত মধুকর ভরণী আহা মত মধুকর ভরণী सुनत
Hare
বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি। চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি, আহা চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি। তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা, আহা তা তা থৈয়া থৈয়া। আচ্ছা, এই লীলা দর্শনের জন্য মহাদেব এসে গেছেন। মহাদেব এসে গেছেন, কিন্তু লীলা শক্তি যোগমায়া ওনাকে ঢুকতে দেবে না। উনি গোপী বেশ ধারণ করে নিজেকে লুকিয়ে আর রাসস্থলীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। ওনাকে বাধা দিয়ে দিল। এটা সম্মানে লাগলো কিনা? উনি এত বড় সম্মাননীয় ব্যক্তি, উনি ওখানেই বসে গেলেন গোপী রূপ ধারণ করে। বলে আমাকে রাসলীলায় প্রবেশ করতেই হবে, এই লীলা দর্শন করতেই হবে, এই লীলা আস্বাদন করতেই হবে। গোপীগণ বললেন, আরে মহাদেব এসে গেছে, এনেকে পুজো করো, সবাই মিলে পুজো করো, যাতে আমরা প্রাণনাথকে পাই। ওনারা আরো উল্টে পুজো আরম্ভ করলেন। উনি গোপীশ্বর হয়ে গেলেন। বললেন, আমাদের ঈশ্বর, তুমি আমাদের প্রাণনাথকে পাইয়ে দাও। দেখুন, চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি। চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি, আহা চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি। চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি, আহা চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি। তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা, তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা। দ্রেক 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 দ্রেক। চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি, চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি। তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা, তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা। চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি, চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি। চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি, চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি। দ্রেক 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 দ্রেমে 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 কে দ্রেমে তাক 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 গাড়ি 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 তাপ তাপ দ্রেমে 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 তা থইয়া থইয়া তিনি কেটে তিনি কেটে তিনি কেটে তিনি কেটে তিনি। ঝা 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 ঝা। না না হবে ভূষণের ধ্বনি, না নড়িবেছি, না হবে ভূষণের ধ্বনি, না নড়িবেছি। না হবে ভূষণের ধ্বনি, না নড়িবেছি। আজ দ্রুত গতি চরণে না বাজিবে মঞ্জির, আজ দ্রুত গতি চরণে না বাজিবে মঞ্জির, আজ দ্রুত গতি চরণে না বাজিবে মঞ্জির, আজ দ্রুত গতি চরণে না বাজিবে মঞ্জির। আহা তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা, তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা, তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা ঝা ঝা। বিষম সংকট তালে বাজাইব বাঁশি, বিষম সংকট তালে বাজাইব বাঁশি। ধনু রঙের মাঝে নাচো বুঝিব প্রিয়সী, আজ ধনু রঙের মাঝে নাচো বুঝিব প্রিয়সী। তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা, তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা, তা তা থৈয়া থৈয়া তিনিকিট তিনিকিট ঝা ঝা ঝা। হারিয়ে কালিয়া লো বেসর কাচলি, হারিয়া কালিয়া
চিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলি চিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলি দয়া দয়া কৃষ্ণ দয়া দয়া কৃষ্ণ দয়া দয়া যেমন বলে শ্যামনগর তেমনি নাচে তাই যেমন বলে শ্যামনগর তেমনি নাচে তাই মুরলী করে চারিদিকে চায় মুরলী করে চারিদিকে চায় যেমন বলে যেমন বলে শ্যামনগর তেমনি নাচে তাই যেমন বলে শ্যামনগর তেমনি নাচে তাই মুরলী গায় চারিদিকে চায় মুরলী গায় চারিদিকে চায় তাতা দয়া দয়া কৃষ্ণ তাতা দয়া দয়া কৃষ্ণ তাতা দয়া দয়া সবাই বলে রাই জয় নাগর হারিলে আহা সবাই জয় গাচ্ছে বলে রাধা রানী কি রাধা রানী কি রাধা রানী কি সবাই বলে রাই জয় নাগর হারিলে সবাই বলে রাই জয় তুমি যে হারিলে দক্ষিণে কহিছে গোপী মন্ডল আশালে দক্ষিণে কহিছে গোপী মন্ডল আশালে তাতা দয়া দয়া কৃষ্ণ তাতা দয়া দয়া কৃষ্ণ তাতা দয়া দয়া ঝা 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 ঝনর 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 ঝন ঝনো ঝন 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 রন 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 ধই 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 গেরে 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 তিয়া ত্রিমিত্রা ত্রিমিতা তানা না 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 থরি কাটা ঘা শাম তোমাকে নাচতে হবে শাম তোমাকে নাচতে হবে মহাদেব এসে গেছেন দেখুন মহাদেব কবিশ্বর হয়ে মহাদেবের ইচ্ছা কারণ উনিও তো নটরাজ মহাদেবকে তো নটরাজ বলা হয় কিন্তু গোপী না হলে এখানে ঢুকতে পারবে না শাম তোমাকে নাচতে হবে শাম তোমাকে নাচতে হবে গুরু তারা শাম তোমাকে নাচতে হবে শাম তোমাকে নাচতে হবে নইলে আমরা ছাড়ব না শাম তোমাকে নাচতে হবে
दिखता दिन कटा तुर लग झा दिखता दिन कटा तुर लग झा दिखता दिन कटा तुर लग झा 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 शाम তোমাকে নাচতে হবে জানো তুমি কেমন নাচবে নানরিবে গন্ড মুন্ড নুপুরের গড়াই 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 আজ নানরিবে বনমালা বুঝিব গড়াই আজ নানরিবে বনমালা বুঝিবে গড়াই নাচতে হবে শাম তোমাকে নাচতে হবে दिखता दिन कटा तुर लग झा दिखता दिन कटा तुर लग झा दिखता दिन लग झा 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 নানরিবে পুত্র ভূমি শ্রবণের কুণ্ড নানরিবে পুত্র ভূমি ওষা যে মা যশোদা তোমাকে পুত্র খুঁটিটা বেঁধে দিয়েছে না ওটাও যেন না নড়ে আর শোনো শোনো ওই তোমার কানে যে কুণ্ডল দেখা যাচ্ছে ওটাও কিন্তু নড়বে না আহা নানরিবে পুত্র ভূমি শ্রবণের কুণ্ড নানরিবে পুত্র ভূমি শ্রবণের কুণ্ড আজ নানরিবে নাসার মতি নয়নের জল আজ নানরিবে নাসার মতি নয়নের শাম তোমাকে নাচতে হবে दिखता दिन कटा तुर लग झा दिखता दिन कटा तुर लग झा दिखता दिन कटा तुर लग झा 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 शाम তোমাকে নাচতে হবে রাস রচো রাস রচো রাস রচো রে আজ যমুনা পুলিনে गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे नच रे देखो राधा नाचे ओ
छम नाचे राधा रानी सुन के मेरे मुरलिया हो छम 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 नाचे राधा रानी सुन के मेरे मुरलिया छवि सब बलिहारी गोपी वाला गैया हो छवि सब बलिहारी गोपी वाला गैया सर सर चले सुर मैया रे सर चले सुर मैया रे मेरा घर संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो के गजरारे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो के गजरारे तुम नाचे पियन के संग ब्रज का पालनहारी हो तुम नाचे पियन के संग ब्रज का पालनहारी रस बिहारी संग रस कुमारी बिहारी संग सुकुमारी रज में विराजो श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो राम में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे नाचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन मन में राधा कैसे सखी पवन वृंदावन हो मन राधा नाचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन मन में राधा कैसे सखी पवन वृंदावन हो मन में राधा कैसे सखी पवन वृंदावन हम में नचे तुम नचो नचो सब जन हम में नचे तुम नचो नचो सब जन मन में रावण कैसे तेरी पवन वृंदावन मन में रावण कैसे तेरी पवन ओ रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है এখন আরতি হবে। আমরা একটু রাধা নাম আস্বাদন করি। পরমধন রাধা, সবাই নৃত্য করুন আমাদের সঙ্গে। এতক্ষণ তো রাধা মাধব নৃত্য করলেন,
এখন আপনারা নৃত্য করুন। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा अमर धन राधा श्री राधा श्री राधा अमर धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा जीवन धन राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पीया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पीया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पीया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पीया करो राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पीया करो राधे देंगे तुमको राधे देंगे तुमको शक्ति चलेंगे तुमको नम भक्ति राधे देंगे तुमको शक्ति चलेंगे तुमको नम भक्ति राधे देंगे तुमको शक्ति चलेंगे तुमको राधे राधे बरसाया करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पीया करो राधे देंगे तुमको शक्ति देंगे तुमको नम भक्ति राधे देंगे तुमको शक्ति देंगे तुमको भक्ति राधे 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 जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पीया करो कृष्ण नाम रस पीया करो कृष्ण नाम रस पीया
गौ सखिया प्यार प्यारी की भान दुलारी की गिरिवर धारी की गौ सखिया प्यार प्यारी की भान दुलारी की गिरिवर गौ सखी कंचन कर्पूर सजाओ धूप दीप कर चावल ढुलाओ धूप दीप कर चावल ढुलाओ बड़े बड़े जाओ पिया दास बिहारी भान दुलारी और प्यारी भान दुलारी जीवर चंद्रिका शिष चंद्रिका छवि न्यारे नील सोहे नवतन सारे ललित किशोरी राधे कुंज बिहारी दुलारी
कर्पूरगौरं करुणावतारम् ওই সিংহা